PP Music Gospel Studio is the only gospel studio having no time limits in the work. It works day and night for the glory of the Lord Almighty. So please join your hands with PP Music Gospel Studio and fulfill your dreams in gospel singing and be a part of gospel films. Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube. नमस्कार मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक सहित अनेक दिन पर मु ए स्थान रे उपस्थित होइथिबारु प्रभुंकर महानामर धन्यवाद दउची। प्रभु केते मंगलमय नुहे कि आमानक प्रत्येकଙ୍କ निमंते केते सुंदर सुंदर विषय सब सजाड़ी रखिचंती। भाविले आश्चर्य होई केवल कृतज्ञतार सहित प्रभुंक चरण तले मुंड नई जाए। विशेष रे मु आज धन्यवादी आमानकर प्रिय पीपी म्यूजिक रो डायरेक्टर निकट रे, कारण प्रभु केते आशीर्वाद करी आज पर्यंत तांक तो बही आनी प्रभु सांगरे नथिले ए पर्यंत से हुए तो आसी पारि न थांते। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। आजिर सेवा आरंभ करिबा किछि समय आपण मानक सहित कथबार्ता करिया पई मु जाउची। सेति पई प्रभुंक चरण तले निजकु एवं मोर प्रिय श्रोता बंधु प्रत्येक भाई भणी को समर्पण करूची। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दउची प्रिय प्रभु, अनेक दिन परे मोर प्रिय भाई भौणी मानक सहित मोर प्रिय देशवासी सहित मिलित हबार सुजोग देल। तुमर पवित्र नामर धन्यवाद करछि प्रभु। तुम्हें केते महान परमेश्वर, तुम्हें राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु। तुमर योजना सब आम माने बुझिबा अनेक कष्ट प्रभु, तथापि जीवनर समस्त उत्तमता निमंते तुमर धन्यवाद करने सहित निज निजकू तुम हाथ में समर्पण करुचु। आज जो समय तुम्हें देच से समय रे तुम्हें आम सहित कथा कहब विश्वास करछु प्रभु। आम मानकर रक्षक, आम मानकर पालक, आम मानकर चालक, आम मानकर सत्य जीवित एकमात्र सत्य परमेश्वर तुमर पवित्र पाद तले निजकू एवं प्रत्येक भाई भणी को श्रोतावर्ग को समर्पण कली। जीशुଙ୍କ नाम मागुछि, आमेन। आज आम मानकर प्रिय बंधु माने अनेक पुरातन विषय को माने टिके मने पकेबा, कारण मोर पिला बेलू मु जो अंशटी को वाक्यरू पढ़ी आसीची एवं ता द्वारा उपकृत होईची। मोर इच्छा हुए अनेक समय रे ए विषय को आपण मानक सहित मोर जहाँ सहित मु मिलित हुए जो दिन भी जो स्थान रे जो समय रे मध्य मिलित हुए ना कहीं समस्तଙ୍କ निकट रे वाक्य को कहवा निमंते, कारण मु निजे तो द्वारा उपकृत होईची एवं आपण मानक मध्य ता स्मरण करि देबाकू चाहूची। मोर प्रिय माने आसंतु आमाने प्रभुंकर वाक्यरू जो अंश पाठ करिबा, जो अंश मु आपण मान सहित अंशी करिया जाउची ता आपण माने समस्ते पाइबे। गीत संगीता तार 121 पर्व टी आरंभरू शेष पर्यंत 1 पदरू 8 पद पर्यंत टिके पढ़ी दउची मु आपण मानक सम्मुखरे। मु पर्वत गण आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करिबी, केउठारू मोहर साहाय्य आसीबो। मोहर साहाय्य सदाप्रभुंक ठारू आसे। से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले, से तुम्भ चरण को विचलित होबाकू देबे नहीं। जे तुम्भकू रक्षा करती से घुमाइबे नहीं। देख जे इस्राएल को रक्षा करती से घुमाइबे नहीं कि निद्रा जीवे नहीं। सदाप्रभु तुम्बर रक्षक, सदाप्रभु तुम्भ दक्षिण पार्श्वर छाया। दिवसरे सूर्य किबा रात्रि रे चंद्र तुम्भकू आघात करिबो नहीं। सदाप्रभु समस्त अमंगलरू तुम्भकू रक्षा करिबे। से तुम्भर प्राण को रक्षा करिबे। आजि ठारू सदाकाल सदाप्रभु तुम्भर बाहरे जीवार और भितरे आसीबार रक्षा करिबे। प्रभु ये पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु एवं ताको बुझिया पई आम प्रत्येक को अनुग्रह प्रदान करंतु। हे आत्मारूपी परमेश्वर, तुम्हें आम मानकर आश्रय और बल। तुम आड़ को जदि आम माने चाहिबू जगत को आम माने हुए तो भूली जीवू बा पछरे पकई दे पारिबू, कारण जगत आम को वर्तमान समय को आलोचना कले आम बुझी पारिबू। जगत आम कि प्रकार भाव में प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त में छंदी पकाउची तार जाल रे। प्रकृत में जगतर जालरू जगतर फांदरू निष्कृति पाइबा बहुत कष्ट, तथापि आज प्रभुंकर ये जो वाक्य आम प्रत्येक को आज उत्साहित करिवो निश्चित कथा। एथिपाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। जेतेबेले आरोहणर गीत जेरुसालेम मंदिर उपरे समस्ते मंदिर भितर को जीवाई उपासना निमंते जाग्रत होउथिले। कोयर मास्टर माने मध्य सेमानकु उत्साहित करुथिले, गीत गायन करुथिले। सेही समयर ए सुंदर गीतटी को मते बहुत भल लागे। पिला बेलू मुखस्त करिथिली एवं धीरे धीरे ताहा मो जीवन रे कार्यकारी हेउछि बोली मु विश्वास करुछि। सेथिपाई गीत रचक लिखुचंती
ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ନ ଅନେଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପର୍ବତ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାହାଡ଼ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମମାନେ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖିଲେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ତୁମ୍ବ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପର୍ବତାରୋହଣକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିବଦ୍ଧ ଥାଏ କିଭଳି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜଗତର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଆମମାନେ ପର୍ବତ ପରି ପାହାଡ଼ ପରି ବିପଦ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ କାଳେ ଖସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ରହୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଗଡ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ନିବଦ୍ଧ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। କାରଣ ସେ ଆମର ଚରଣକୁ, ମୋର ଚରଣକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଏକ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଗଡ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଇତିହାସ ରଚନାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଇତିହାସକୁ ଚଳେଇ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଜୀବନର ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗତ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମନୋନୀତ ବଂଶ ମନୋନୀତ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲେ। ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଇତିହାସ ମିଛ କହିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଇତିହାସ ପାଠ କରିବୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସ ତାହେଲେ ମନୋନୀତ ବଂଶକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ହିଁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ। କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାଟରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଘୁମେଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ, ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଇତିହାସର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ରଚକ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଓ ଚାଳକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା ଅଟନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା କହିଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା ଯାହା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନ୍ସ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପାଦ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବି, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଏସବୁ ସେ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ତୁ କେବେ ଡରିବୁନୁ ଲୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଝିଅ, ତୁ କେବେ ଡରିବୁନି ରେ ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପରା। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ କେବଳ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେ ହିଁ ମୋର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ରାତିରେ ବାଟରେ ଚାଲୁ, ଆମେ କେବେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ କି? ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଆଜି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ ନରହତ୍ୟା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦିଏ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବିନା ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଲାନି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କହିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଆଘାତ କରିବନି, ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି, କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେବନି। ଯଦି ଆମମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାହା ଖରାରେ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖରା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ଆଘାତ କରେ କି? ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଟେ, ତାହା କେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି। ରାତିରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତା ଆମମାନେ ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଯଦି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅଟିଏ ନ ପାଇଲେ କେଉଁଠି କେତେ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଆମ୍ଭକୁ, ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଆମ୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନିଟି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାକାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ନୁହେଁ କି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଯଦି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଆମମାନେ କେତେ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ତ ପଡ଼ିଯାଉନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୁନାହୁଁ। କାହିଁକି? ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନିଟି ବା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର, ଗଡ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନିଟି। ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଇତିହାସର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅନନ୍ତକାଳ ନିବାସୀ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ଚାରୋଟି ଗୁଣ ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଜଗତରେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରୁ, ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରୁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କେବେ ଭାବି ଦେଖିଛୁ କି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ କାହିଁକି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ? ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜିର ସମୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି।
आउ गोटे शेष में मुझे गोटे कथा जो जन सर्वपरिस्थ आवृत स्थान में बास करे से सर्वशक्तिमान छाया तले बसती कर आमर ईश्वर होचंदी सर्वशक्तिमान से आम को घोड़े रखिंट से आज आपण मैंने एवं मु सुरक्षित अच्छु आमने कहीपरूनी काली सकाଳେ आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ कौन घटो कि जहाँ कि घटुना कहीं सदाप्रभु ही आमମାନଙ୍କର सांगरे थिबा परमेश्वर होइतिबारु दक्षिण हस्तर स्पर्शरे आमମାନଙ୍କୁ आवरी रखिथिबारु आमने आज सुरक्षित अटु जानी ना आगामी काली आम पई कौन नहीं आसीबो किंतु आमे प्रस्तुत रहिबा दरकार सेही सदाप्रभुंकर आशीर्वादर हाथ तले निजको समर्पण करी शेषरे गोटे कथा कहबी से आंभ उपरे आपणा स्नेह रखी अछि जहाँ लेखा होची गीत संगीता तार 91 अध्याय 14 पद एवं 15 पद से आंभ उपरे आपणा स्नेह रखी अछि हेतु आंभे ताहाकु उद्धार करिबा से आंभर नाम जानी अछि हेतु आंभे ताहाकु उच्चरे रखिबा से आंभ निकटरे प्रार्थना कले आंभे ताहाकु उत्तर देबा दुख बेले आंभे ताहार सहवर्ती हेबा आंभे ताहाकु रक्षा करिबा ओ ताहाकु संभ्रम करिबा सदाप्रभु जार संभ्रम करती सदाप्रभु जहाँ उन्नत करती सदाप्रभु जहाँ सुरक्षा करती ताठारु बड़ सौभाग्यवान मनुष्य ए जगत रे केबे तो नहीं कौठी मध्य आमाने पाइबु नहीं देखिया से मोर प्रिय माने आज समय शेष करिया पूर्वरु मु ईश्वरंकर गुणावली तो आपण मानकु कहली अनेक असंख्य रही आमाने ताकु वर्णना करि पारिबुनु ई सीमित मस्तिष्क आमर से तांकर महानता स्थान पाई पारिबो नहीं किंबा सीमित भाषा मध्य देई मध्य आमाने प्रकाश करि पारिबुनी किंतु गोटे कथा मन रखिबु तांकर शर्त किछि रहिछि जे से आंभ उपरे आपणा स्नेह रखिछि एहेतु आंभे ताहाकु उद्धार करिबा जे पर्यंत आंभे सदाप्रभु आमମାନଙ୍କର क्रिएटर आमମାନଙ୍କୁ सृष्टिकर्ता ऐतिहासिक परमेश्वर इतिहास योद्धा परमेश्वर जे पर्यंत आमମାନଙ୍କ सांगरे अछंती आमे तांकु चिन्हि नाहु तांकु स्नेह करबाकु शिखि नाहु तांकु प्रेम बदल रे प्रेम करि पारि नाहु से पर्यंत से आमମାନଙ୍କୁ जे उद्धार करिवे एहा माने अनुभव करि पारिबा नाही आंभर नाम से जानी अछि एतु आंभे ताहाकु उच्चरे रखिबा उच्चरे रहिया समस्त इच्छा मोर प्रिय माने वर्तमान समय आम समस्ते अनुभव करूँ उच्च स्थान पाइबापी उच्च पदरे रहिबापी उच्च अभिलाष सबको चरितार्थ करने मनुष्य मानकर केते भूल चेष्टा रही किंतु जे पर्यंत सदाप्रभुंकर संभ्रम सदाप्रभुंकर हस्त आम उपरे कार्य न करिछि सदाप्रभुंकर आत्मा आम सहित गमन न करिसंती आमने कौनसी प्रकार उद्धार पाई परिबा नहीं मोर प्रिय माने आशीर्वाद पाइबाकु हेले आमମାନଙ୍କର परित्राणकर्ता परमेश्वरଙ୍କ उपरे आमମାନଙ୍କର विश्वास स्थिर रखिबा से ही आमମାନଙ୍କର परित्राणकर्ता परमेश्वर कारण प्रभुंकर जड़े दास कहिले ताहांक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नहीं कारण जहांक द्वारा आमମାନଙ୍କୁ परित्राण पाइबाकु हबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौनसी नाम दिया जाई नहीं सेथिपई कुहाइछि से आंभ निकटरे प्रार्थना कले आंभे ताहाकु उत्तर देबा दुख बेले आंभे ताहार सहवर्ती हेबा आंभे ताहाकु रक्षा करिबा ओ ताहाकु संभ्रम करिबा मोर प्रिय माने प्रभु आज आम समस्त को आशीर्वाद करंतु केते सौभाग्यर कथा प्रभु आम मने पकई दौरान आज जगत में अनेक जानिले मध्य अजଣା परी हुअंती एवं अनेक जानी जानी मध्य व्यवहार करिबार समय रे से सदाप्रभुंकर नाम को प्रयोग करने समय एवं निज जीवन में अनुभव करने समय मध्य से माने पछई जाइथांती सेथिपई आज अनेकंकर मृत्यु घटे जगत में मृत्यु तो आम जन्म होइछु निश्चित भाव में मृत्यु भोगिबा किंतु मृत्यु समय आत्मिक मृत्यु विषय जदि आम चिंता कर सारी ताले निश्चय प्रभुंक ठारू आशीर्वाद पाई आत्मिक भाव में बंचिवाई से पर जीवन पर आम प्रस्तुत रही जागतिक जीवन को त्याग करवा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु सुदया करी रख प्राणनाथ धरी प्रभु रख प्राणनाथ धरी सुदया करी रख प्राणनाथ धरी प्रभु रख प्राणनाथ धरी पाप परवारे मग्न पाप परवारे
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ସମୟକୁ ଆମମାନେ ଶେଷ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ନିବେଦନ କରେ ତୁମ ନିକଟରେ, ତୁମ ନାମର ଯଥାର୍ଥତା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସହାୟତାର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ବଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ତୁମେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ଯେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୁମର ନାମ ଗୌରବ ପାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।